Send backup now! 총격에서 태어나게 걸어오는 남자는 상대를 가볍게 들어올린 후 공중으로 내던졌죠. 거기다 무차별 기관총 세례는 물론 바주카포 공격까지 몽땅 흡수해버립니다. 그리고 흡수한 에너지를 모아 발차기 한 번으로 방출하였고 그 파괴력은 실로 엄청났죠. 이처럼 에너지를 자유자재로 다루는 남자 이름은 세바스찬 쇼. 돌연변이 집단 헬파이어 클럽의 수장으로 세상을 정복하려는 야심을 가졌습니다. 시간은 18년 전으로 돌아가 1944년 폴란드의 어느 유태인 수용소. 어째 더 나이가 들어 보이는 세바스찬 쇼는 한 소년에게 특이한 명령을 하죠. Ich selber bist drei. Und du bewegst die Münze. Wenn du die Münze nicht bewegst, schieße ich. 그가 총구를 겨눈 여인은 소년의 어머니. Eins, 하지만 동전은 움직이지 않았고 zwei, Alles ist gut. drei. 세바스찬은 아무 거리낌 없이 여인을 쏘았죠. 그리고 분노한 소년은 능력을 각성. 그 힘으로 곁에 있던 독일군도 쉽게 제압합니다. Nein! 이처럼 금속을 자유롭게 다루는 소년의 이름은 에릭 렌셔. 나치에게서 도망친 후에도 세바스찬 쇼에 대한 복수심으로 그 뒤를 쫓고 있었죠. 한편 1944년 뉴욕 어느 커다란 저택. 인기척의 부엌으로 내려온 소년은 어머니와 마주하는데 And what have you done with my mother? My mother has never set foot in this kitchen in her life. 이렇게 마음속으로 추궁하자 파란 소녀가 본 모습을 드러내었죠. I always believed I couldn't be the only one in the world. 이후 두 사람은 친남매처럼 함께 자랐고 자유자재로 모습을 바꾸는 여인의 이름은 레이븐 다크홈. Mutant and proud. 그리고 타인의 생각을 읽고 또 조정할 수 있는 남자는 찰스 프랜시스 자비에입니다. I'm sleepy. Will you read to me? Can't. I have my thesis coming up. I have to study. 같은 시각 라스베가스 헬파이어 클럽을 조사 중이던 CIA 요원 모이라 메테거트는 What are you doing? Using some equipment the CIA didn't give me. 사교 클럽 내부로 잠입해 세바스찬의 뒤를 캐고 있었고 이때 세바스찬은 나토군 소속 핸드리 대령을 만나 터키에 핵미사일을 배치하라 요구하는데 So I hear you blocked the proposal to position Jupiter missiles in Turkey. I expect you'll reconsider. We've had this conversation. You put our nukes in Turkey or anywhere that close to Russia, and you're looking at war. 당연히 반대하기에 초능력을 이용해 살짝 위협을 가했죠. What the hell did you put in my drink? 그리고 이 믿을 수 없는 장면을 목격한 모이라 요원. 거기다 다이아몬드로 변신하는 여인에 또 핸드리 대령은 순간이동으로 사라집니다. 이런 황당한 일을 고지고대로 보고할 순 없었고 We find an expert on genetic mutation. 따라서 전문가를 찾아 도움을 요청하는데 바로 유전학 교수가 된 찰스 자비에. I really need your help. 제대로 찾아온 모이라 요원. The kind of mutations that you were talking about in your thesis. I need to know if they may have already happened. In people alive today. Professor? This is very important to me, and if I can help you, I will do my utmost. 그리고 찰스 역시 큰 관심을 보이며 함께 CIA 본부로 가 돌연변이의 존재를 알렸지만 Individuals with extraordinary abilities may already be among us. 그저 헛소리로 치부할 뿐. I've seen this before in a magic show. Are you gonna ask us to think of a number between 1 and 10 now? No, Agent Stryker, although I could ask you about your son, William, who you were thinking about, which is very nice, but I think I'd rather ask you about the Jupiter missiles America are currently placing in Turkey. He's a goddamn spy. You brought a goddamn spy! 간부들 모두 어안이 벙벙한 상태. 그래도 한 사람은 예외였죠.
How's that for a magic trick? Best I've ever seen. 한편 세바스찬의 뒤를 쫓던 에릭은 마침내 복수의 기회를 잡는데 Der kleine Eric Lindsay. He's here to kill you. 세바스찬에겐 손도 대지 못하고 그의 동료인 엠마 프로스트에게 맡기며 맥없이 나가 떨어집니다. We don't harm our own kind. 이때 찰스 일행 역시 기습 공격을 감행하지만 This is the U.S. Coast Guard. Do not attempt to move your vessel. Stay where you are. I have a telepath. I've lost shore. Oh my god. 역시나 가까이 다가가지도 못하고 속수무책으로 당했죠. 그래도 에릭은 자신의 능력으로 원거리 공격을 감행했고 Time to go. 꽤나 위력적인 공세에 황급히 달아나는 세바스찬. 하지만 숨겨둔 잠수함을 이용해 물 아래로 탈출. 그래도 에릭은 끝까지 포기하지 않습니다. 목숨마저 위태로울 만큼 무서운 진념. 이를 본 찰스는 바다로 뛰어들어 에릭의 마음을 돌렸죠. You can't. You'll drown. You have to let go. I know what this means to you, but you're going to die. Please, Eric, calm your mind. Get up! Calm down! You have your tricks, I have mine. I'm like you. Just calm your mind. I thought I was alone. You're not alone. 또한 혼자만의 힘으론 역부족이라 생각했기에 에릭도 팀에 합류. 일행들은 다같이 CIA 비밀 연구소로 향했고 그곳에서 천재과학자이자 또 다른 돌연변이 행크를 만납니다. This is Hank McCoy, one of our most talented young researchers. How wonderful. Another mutant already here. Why didn't you say? Say what? Because you don't know. 이처럼 정체를 숨겨왔던 행크. 천재적인 지능뿐 아니라 독특한 신체 구조와 운동신경을 지니고 있었죠. Sorry. 그리고 어째 살짝 눈이 맞은 두 사람. You're amazing. Really? 같은 시각 So, what am I thinking? 세바스찬은 텔레파시 공격을 막을 수 있는 헬멧을 얻으며 그 역시 찰스 일행에 대비한 준비를 시작했고 I don't know. 아직 동료가 부족하다 판단한 찰스 일행 행크가 만든 뇌파 증폭기 세리브로를 이용해 찰스의 능력을 키워 숨어있는 돌연변이들을 찾으려 합니다. 그리고 효과는 기대 이상. 첫 번째로는 비행 능력을 가진 엔젤을 찾고 팀에 합류시켰으며 다음으로는 택시 드라이버 다윈, 그 다음 스스로를 감옥에 가둔 하복, 또 초음파 능력을 가진 벤시까지 합류. 거기다 울버린은 Excuse me, I'm Eric Lensher. Sounds Xavier. Go fuck yourself. 너무 까칠해서 실패합니다. 그런데 The telepath. I shouldn't be able to feel him at this distance. It's like his reach is amplified. 동료를 모은다는 사실을 세바스찬도 알게 되죠. They're recruiting. You go on to Russia. I'll handle them. 한편 연구소에 모인 돌연변이들 대학 신입생들처럼 들떴기에 I want to be called Mystique. 자신들의 능력을 한껏 뽐내는데 다윈은 어떤 환경이든 쉽게 적응하는 능력을 지녔고 엔젤은 비행 능력과 더불어 화염폭탄을 내뱉는 공격기도 있었습니다. 그리고 가장 궁금했던 하복. Get back! 그는 플라즈마 에너지를 모아 발사하는데 그 위력은 대단했지만 정확도도 떨어지고 좀 거친 모습이었죠. 거기다 이들은 대단한 능력을 지니긴 했어도 아직 철이 들지 않은 모습. What are you doing?
I expect more from you. 곧바로 임무에 투입되긴 좀 무리였기에 찰스와 에릭 두 사람만 먼저 작전을 펼칩니다. 그 목적은 당연히 세바스찬을 붙잡기 위함. No matter what happens, act normally. I'll take care of this, all right? 그리고 이처럼 러시아군의 검문에 걸리지만 찰스의 능력으로 어렵지 않게 통과하죠. 그런데 정작 있어야 할 세바스찬은 없고 부하인 엠마만이 있을 뿐. 따라서 작전을 포기해야 했지만 We're here for Shaw. Mission aborted. The hell it is. Eric. She's his right-hand woman. That's good enough for me. The CIA invading the home of a senior Soviet official. Are you crazy? I'm not CIA. 꽝 대신 닭이라도 잡자며 에릭은 홀로 뛰어듭니다. 이처럼 저돌적으로 돌진하는 에릭, 찰스도 어쩔 수 없이 뒤따르고 이때 엠마는 텔레파시 능력으로 러시아 장성을 유혹하고 있었죠. 그리고 엠마 혼자만으론 두 사람을 당해낼 수 없었기에 순식간에 제압당하는데 세바스찬의 행방만은 말하지 않는 그녀. Where's Shaw? Eric? Eric, that's enough. 하지만 에릭의 집념이 더 무서웠기에 본 모습으로 돌아오며 투항합니다. 그리고 알게 되는 세바스찬 쇼의 계획, 쿠바에 미사일을 배치함으로써 두 강대국 간 핵전쟁을 유도하려는 흑심. Beautiful, isn't it? 하지만 당장 직면한 문제는 그게 아니었죠. 비밀연구소를 습격한 헬파이어 클럽. What is that? 순간이동을 주특기로 하는 아자젤과 에너지 공격이 전혀 통하지 않는 세바스찬. 거기에 토네이도를 만드는 립타이트. 이렇듯 단 세 사람의 공격이었지만 CIA 요원들은 속수무책, 제대로 된 대응도 해보지 못한 채 전멸하게 되며 이제 남은 사람들은 겁에 질린 이들 뿐입니다. Each of us will face a choice. Be enslaved or rise up to rule. Choose freely, but know that if you are not with us, then by definition you are against us. 세바스찬의 제안에 선뜻 응하는 엔젤. 또 다행히 남은 사람들은 해치지 않고 돌아가려는데 이때 다윈 역시 배신을 선택. Stop. 한 것이 아니라 공격을 위한 위장이었죠. Do it! Protecting your fellow mutants? It's a noble gesture. 하지만 상대의 능력을 알지 못했기에 공격은 쉽게 막혔고 그 대가는 끔찍한 죽음으로 이어집니다. Adapt to this. 이후 세바스찬은 러시아 장성을 약박해 쿠바로 미사일을 옮기게 되고 Maybe I wasn't clear enough. 그 미사일을 실은 화물선이 도착하기까지 약 일주일, 미 국방 성토 이 사실을 알고 대응에 나서죠. If that ship crosses the line, they will have declared war against the United States. We will have no choice but to retaliate with a full nuclear response. President Kennedy has signed a formal proclamation setting up a blockade of all missiles bound for Cuba. The Soviet Union reacted by terming it a step along the road to unleashing a thermonuclear war. 핵전쟁이 일어날지도 모를 대치 상황. 남은 시간은 매우 짧았지만 그래도 찰스 일행은 포기하지 않고 맞춤형 특훈에 돌입합니다. 하지만 처음부터 잘 될 리가 없었고 능력을 다룬다는 것이 원래 쉬운 일은 아니었기에 이처럼 극단적인 방법을 필요로 했죠. Eric!
그리고 벤시는 초음파를 이용한 비행 능력을 얻게 되었고, 하복은 기계 장치를 이용 플라즈마 광선을 모아 정확도를 높였습니다. 또한 에릭에게 남아있던 따뜻한 추억을 상기시키는 찰스. What did you just do to me? I accessed the brightest corner of your memory system. I didn't know I still had that. 이처럼 분노만이 가득했던 마음에 따뜻한 온기가 들어서자 에릭의 능력 역시 이전보다 월등한 진전을 이루죠. 한편 I isolated the right marker in your DNA sample. The serum works like an antibiotic, attacking the cells that cause our physical mutation. It won't affect our abilities, just our appearance. 레이븐의 DNA를 이용해 혈청을 만들어낸 행크. 예전이라면 주저없이 주사를 맞았겠지만 We are different, but we shouldn't be trying to fit into society. Society should aspire to be more like us. Mutant and proud. 현재는 생각이 좀 달랐는데 We need this cure. 행크는 뜻을 굽히지 않고 스스로 주사를 놓습니다. 그리고 순식간에 반응하는 혈청. 그런데 혈청은 오히려 돌연변이 유전자를 더욱 강화시켰고 그 반동으로 행크의 모습은 급격하게 변했죠. 다음날 출동 대기 중인 엑스맨들. Where's Hank? 이때 등장하는 행크는 완전한 비스트의 모습이었죠. It didn't attack the cells. It enhanced them. It didn't work. Yes, it did, Hank. Don't you see? This is who you were meant to be. This is you. 이후 초음속 제트기를 타고 이동한 일행들. 이미 쿠바이역에는 수송선을 사이에 두고 두 나라 함대들이 대치하고 있었으며 미국 측 군함은 포격 준비를 마쳤습니다. Stand by to fire. Standing by to fire, sir. On my count. 5, 4. 이에 찰스는 러시아 군인을 조종해 먼저 포격했기에 급한 불은 우선 끌 수 있었죠. 하지만 중요한 건 세바스찬이 타고 있는 잠수함. Thank you very much, but I still can't locate Shaw. He's down there. We need to find him now. And obviously we don't have sonar. 아니죠. 음파 탐지기는 없지만 음파 탐지 인간이 있었죠. 그래서 바닷속으로 뛰어드는 벤시. 돌고래 돌고 갈 초음파로 잠수함을 찾았고 Alert the fleet. They may want to take their cans off. Banshee's got a location on shore. You ready for this? Let's find out. 뒤에 업그레이드된 에릭의 파워로 잠수함을 물 밖으로 들어올립니다. 뜻밖의 모습에 양쪽 해군들은 당황. 또한 불의의 기습을 당했지만 상대 역시 손 놓고 있지만은 않았는데 이처럼 토네이도 공격을 해왔기에 제트기도 추락하고 맙니다. 그리고 본격적으로 시작되는 돌연변이들끼리의 대결. We go. You go. Shaw's drawing all the power out of himself. He's turning himself into some kind of nuclear bomb. 이때 세바스찬은 원자력 에너지를 모으고 있었지만 에릭이 잠수함으로 들어가 연료봉을 차단했기에 중간에 끊기게 됩니다.
그리고 다시금 마주하는 두 사람. May I ask you something? Why are you on their side? He's gone. What? He's gone into the void. I can't communicate with him there. 선빵 필승, 분노의 일격을 날리지만 전혀 타격을 받지 않은 데다 상대는 손끝만 되었을 뿐인데도 내동댕이 쳐졌죠. 하지만 그 충격으로 균열이 생기며 세바스찬을 제압할 기회가 생겼고 Eric, whatever you're doing, keep doing it. It's starting to work. 일단 먹히든 말든 무차별 공세를 펼칩니다. 같은 시각 다른 엑스맨들 역시 목숨을 건 사투를 펼치는데 위기를 맞는 비스트, 이때 등장하는 세바스찬, 으로 변신한 미스틱, 순간적으로 상대를 속이며 제압하죠. 반대로 에릭은 제압당한 상황, 이 아닌 그 역시 노림수가 있었습니다. 두 사람의 완벽한 협공, 방심한 세바스찬은 정신이 제압당하며 몸을 움직일 수 없었는데 그러자 Sorry, Charles. Eric, please. Be the better man. You haven't. But I don't trust you. Eric, there will be no turning back. 만류에도 불구하고 복수를 감행하는 에릭, 이날을 위해 늘 지니고 있던 복수의 상징물, 오래전 어머니를 죽게 만든 동전을 다시 세바스찬에게 돌려주었고 죽음이라는 결론 역시 그때와 같았습니다. 이렇듯 세바스찬과의 오랜 원한을 끝맺은 에릭. 하지만 이른 새로운 갈등으로 이어지는데 돌연 러시아와 미국 함대의 포신이 그들을 향하죠. 돌연변이들의 위력이 두려웠기에 그들을 제거하려는 속셈. Share our concerns and will join a strike on all the mutants. Fire! Agun! 그렇게 수십, 아니 수백 개의 미사일이 해변으로 날아들지만 엑스맨의 능력을 너무 얕본 것입니다. 간단히 미사일을 멈춰 세운 에릭. 세바스찬에게 향했던 분노는 이제 자신들을 공격하는 인간에게로 옮겨갔고 날아온 미사일을 그대로 되돌려 주었죠. The thousands of men on those ships, good, honest, innocent men. They're just following orders. I've been at the mercy of men just following orders. Never again. Eric, release them! 이를 막으려는 찰스는 몸을 던져보지만 평범한 방법으로는 그를 막을 수 없었고 또다시 미사일을 조정하는데 권총을 사용해 그를 막고자 하는 모이라. 그런데 이때 튕겨나간 총알로 인해 찰스가 그만 불의의 사고를 당합니다. 이런 혼란 속 제어되지 않은 미사일이 비껴가며 인간들은 안도의 한숨을 내쉬었지만 두 사람은 그렇지 못했죠. I want you by my side. We're brothers, you and I. All of us together, protecting each other. We want the same thing. My friend. I'm sorry. But we do not. 찰스와 에릭, 이제 더 이상 함께할 수 없음을 깨닫는데, 즉 돌연변이들을 위하는 마음은 같았지만 그 방식에 있어선 물과 기름처럼 섞일 수 없는 두 사람. 이제는 서로 각자의 길을 나섭니다. The humans have played their hand. Now we get ready to play ours. 그리고 아이러니하지만 세바스찬의 뒤를 이은 에릭, 미스틱도 오랫동안 함께한 찰스보다 에릭을 택했고 And Beast, never forget. Mutant and proud. 이후 이들은 인간에 대항하는 과격한 노선을 취하며 브라더후드 오브 뮤턴츠로 불리게 됩니다. 그리고 정상으로 하반신이 마비된 찰스는 돌연변이들을 위한 자비의 영재학교를 세우고 이를 비밀에 붙이기 위해 모이라의 기억까지 지우는 가슴 아픈 선택을 하게 되죠. 그리고 이야기는 후속작으로 이어집니다. I prefer Magneto.
2011년 개봉작 엑스맨 퍼스트 클래스는 2000년부터 2006년까지 제작된 엑스맨 오리지널 3부작을 잇는 비기닝 시리즈로서 주요 인물들의 어린 시절과 엑스맨 결성 과정 그리고 갈등까지 과거의 이야기를 잘 풀어냈습니다. 다만 공식적으로는 전편의 내용과 이어지는 프리퀄이라 했지만 엑스맨 팬들이 보기엔 설정 차이가 많아 리부트가 아니냐는 논란도 많았는데 사실 디테일을 잘 모르는 일반 팬들의 입장에선 크게 중요한 문제는 아니었고 잘 만들어진 한편의 명작이었습니다. 영화에선 종종 실제 사건과 만들어낸 스토리를 함께 엮기도 하는데 그 대표적인 예가 바로 포레스트 검프이죠. 퍼스트 클래스도 세계 2차 대전이나 냉전 시대의 미소 대립이라는 리얼리티를 적극적으로 활용했기에 엑스맨이라는 허구의 내용이 정말 그럴듯한 사건으로 다가왔고 히어로물에 박한 전문가들과 일반 관객 모두의 호평을 받은 명작이 되었습니다. 프리퀄의 핵심은 무엇보다 주인공들의 과거사에 있죠. 즉, 매그니토와 프로페서 X는 어떻게 만났고 왜 반목하는 사이가 되었는지, 미스틱은 왜 매그니토 편에 서는지, 그 밖에도 비스트의 불운한 탄생과 찰스가 다리를 다치게 된 경위, 거기다 후속작으로 이어진 울버린의 깜짝 출연까지 기존 엑스맨 팬이라면 좋아하지 않을 수 없는 요소들을 꼼꼼히 챙겼기에 이것만으로도 매력적인 영화가 되었죠. 히어로물은 주인공들의 매력도 중요하지만 다크나이트의 조커처럼 어벤져스의 타노스처럼 상대가 되는 빌런의 매력 역시 중요합니다. 퍼스트 클래스에서 이런 역할을 맡은 세바스찬 쇼 역시 상당히 인상적인 능력을 보이며 눈길을 끌었고 거기다 오른팔격인 엠마 프로스트 역시 다이아몬드로 변하는 신체와 찰스 못지않은 텔레파시 능력을 보이며 매력적으로 그려졌죠. 단, 한 가지 아쉬운 점이 있다면 세바스찬은 거의 무적의 능력으로 중반까지는 꽤나 인상적이었지만 가장 중요한 클라이막스에선 별다른 활약도 없고 너무 방심하다 좀 허무하게 붙잡히는 모습을 보였다는 것. 즉, 엑스맨들을 좀 더 궁지에 몰아넣고 좀 더 위기 상황을 만들었으면 어땠을까? 그랬다면 좀 더 흥미롭지 않았을까? 하는 생각이 들죠. 다만 퍼스트 클래스는 어디까지나 새로운 3부작의 첫 단추로 좀 더 서사적인 부분이 강조된 느낌이고 또 절망적인 위기감은 후속작에서 극명히 드러났기에 그럼 이어지는 엑스맨 후속편 영상도 기대해 주시기 바라며 여기까지 머프무비였습니다. 오늘도 행복하시고요.